चाष में रोगपोक को ठीक भाव में नियंत्रण कले फसल में किसी क्षति हो न थाए। तेणु जमी रे गछ लगेबा ठारू आरंभ करी फसल अमल पर्यंत सठिक भाव में जत्न नेबा उचित। विभिन्न फसल में विभिन्न प्रकार रोगपोक लगी थाए। आमे आज जानिबा जैविक पद्धति रे किपरि रोगपोक को नियंत्रण करा जाई पारिबो। सबुठारो बड़ कथा होउची एही रोगपोक को नियंत्रण करिबा पई आमको बाहरु किछि भी कीटनाशक किनिबार आवश्यकता नाही। आमे रोगपोक पई औषध तयारी करि पारिबा। प्रथमत मने रखंतु बिहन लगेइबा पूर्वरु बिहन को बीजामृत द्वारा विशोधन करि लगेइबे। विशोधन करी लगेइले गछरे रोगपोक संख्या कम होई थाए। गोटे बड़ कथा मने रखंतु बिहन किनिबा समय रे बिहनर परीक्षा तारीख, बिहनर अंकुरोद्गम क्षमता इत्यादि को बिहनर पैकेट उपरु देखिकी आनिबे। मने रखंतु पुराना बिहन व्यवहार करिवे नाही। द्वितीय कथा होची गछ बढ़िला परे किंबा फूल की फल धरिबा परे जदि रोग की पोक देखा जाए तेबे आमे हांडी खत बा अमृत रस द्वारा एही रोगपोक को नियंत्रण करि परिबा। एबे आसंतु जानिबा एही हांडी खत को किपरि प्रस्तुत करा जाय। हांडी खत तयारी करिबा पई आवश्यकीय उपादान गुड़िक हेला 5 रु 7 लिटर धरुथिबा एक माटी हांडी, सज गाई गोबर 1 किलोग्राम, गोमूत्र 5 लिटर, गुड़ 50 ग्राम, निंब पत्र 1 किलोग्राम, अरख पत्र 1 किलोग्राम, करंज पत्र 1 किलोग्राम। प्रथमे अरख पत्र, करंज पत्र और निंब पत्र को हाथ रे छिंडाई ताहाकु छोट छोट कर दबा। माटी हांडी को एक छाई जगह रे रखिबा। एही हांडी रे 5 लिटर गाई मूत्र पुरैबा। एहा परे एही गाई मूत्र रे गोबर और गुड़ पकेबा। एहा परे एही हांडी रे छोट छोट करी रखिथिबा निंब, करंज और अरख पत्र को पकेबा। एहा परे एक बाड़ी द्वारा एही मिश्रण को भल भाबरे गळेबा। गळे सारिबा परे हांडीर मुह को गोटे कपड़ा बा जरी द्वारा बांधी दबा। मने रखंतु हांडी रे थिबा एही मिश्रण को सढ़ीबा पर्यंत रखिबे। अर्थात एही पतर और गोबर सढ़ीबा पई 10 रु 15 दिन लागि थाए। किंतु मने रखंतु प्रतिदिन एही मिश्रण को 2 किंबा 3 थर गळेबे। मिश्रणटी भल भाबरे सढ़ी गला परे एहा गोटे पात्र रे छाणी देबे। वर्तमान प्रस्तुत हेई गला हांडी खत बा अमृत रस। एही अमृत रस बा हांडी खत को रोग की पोक लगी गछरे स्प्रे कले गछ भल रही थाए एवं रोग पोकर प्रादुर्भाव मध्य कमी थाए। तेबे मने रखंतु 1 लिटर पानी रे 30 मिलीलीटर हांडी खत पका जाई थाए। तेणु 15 लिटर स्प्रे मेसिन रे 15 लिटर पानी रे 450 मिलीलीटर हांडी खत पकेइबे।
ଏହି ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ରୋଗ ପୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମିଥାଏ। ଏହି ହାଣ୍ଡି ଖତ ବା ଅମୃତ ରସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ ପୋକ କମିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ପନିପରିବା ଚାଷ ସମୟରେ ହିଡ଼ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଜମିର ଚାରିପାଖରେ କୁସୁମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମର ସବୁ ଫସଲର ଗୋଟେ ରୋଗ ପୋକ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ନହେଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ନ ହୁଏ ବା ଚିହ୍ନଟ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା 50% ସେମାନେ ଅମଳ କମିଯାଏ ଏବଂ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମର ପ୍ରଥମେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୂଳରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖରାଟିଆ ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ପରେ ଖରା ଆସେ, ଯେକୌଣସି ଫସଲ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଇଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ସେ ଜମି ଭିତରେ ମାଟିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ମାନେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ଭିତରେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ନିହାତି 2 ଗୋଡ଼ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କଲା ମାନେ ସେ ମାଟିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ତା ଦେହରୁ ଅଣ୍ଡା ଯାହା ରୋଗ ପୋକ ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଏବଂ ସେ ଖରାରେ ଟାଣ ଖରାରେ ମରିଯିବେ। 1 2ରେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ଯେ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ଚୟନଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯେମିତିଆ ବିହନ ଆସିବା ଯେଉଁ ଆଣିବା ବାଛିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରୋଗ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ ଥିବ, ଆଉ ସେ ବିହନ ପ୍ୟାକେଟରେ ଲେଖା ବି ହେଇଥିବ, ଭେରାଇଟିର ନାଁ ଲେଖା ଥିବ ଏବଂ ତାର ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତିଶୋଧର ଧାରଣା ଥିବା ପାଇଁ ଥିବ। ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧର ଯେଉଁ ବିହନର ଅଧିକା ଥାଏ সেই ବିହନକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ତାର ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିହନ ଆଣିବା ତାପରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା। ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ନେଇଥିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ସେ ବିହନକୁ ସେ ଫସଲକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରି ବା ଅଲଗା ଫ୍ୟାମିଲିର ଫସଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇ ଫସଲ ଲଗାଇଲେ ରୋଗ ଯାହା ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇକରି ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଫସଲକୁ ଆମେ ରୋଟେସନ୍ କରିବା, ସେ କହନ୍ତି କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍। 1 2ରେ ଫସଲ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି 10 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯେଉଁଟାକି କୁସୁମ କହୁଛେ। ନହେଲେ ଆମର ବାଡ଼ ଚାରିପାଖେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବନ୍ଧ ଚାରିପାଖେ ଯେଉଁଠି ହିଡ଼ି ଅଛି, ହିଡ଼ ଚାରିପାଖେ ସବୁଯାକ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ଲଗାଇବା ଫୁଲ, ଯାହାକି ଆମେ ବଜାରରେ ବି ଆମେ ଭଲ ଦାମରେ ବିକିପାରିବା ଏବଂ ତାର ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ଆମର କାମ ଦେବ। ଜନ୍ତା ଫସଲ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ପୋକ ଆସିବେ ଆଗ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ଗଛଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି କିଛି ପୋକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ଆଖିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ରାତିରେ 4 କଣେ 4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ଜଳେଇବା, ଆଉ ତା ତଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ତା ତଳେ କିଛି ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ନିଆଁ ଜଳିଲେ ବି ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଆସିକରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକରି ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିବେ, ଧାସ ଦେବେ ଏବଂ ସବୁ ତା ଭିତରେ ପଶିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇଜି ଉପାୟ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ମିଳୁଛି, ସେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ଯେତେକ ଅଣ୍ଡିରା ପୋକ ଥିବେ ସବୁ ଆସିକରି ତା ଦେହରେ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର ହେବେ ମାଇପକୁ ଖୋଜିକରି ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଆମର ରୋଗ ପୋକର ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଚାଷୀ ହସିଲେ ଗାଁ ହସିବ। ଚାଷୀ କେମିତି ହସିବ? ଚାଷ ଭଲ ହେଲେ, ଫସଲ ଭଲ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ଚାଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଷରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କମିବ ନା, ଆମେ ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଛି ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୈବିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଫସଲକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏବଂ ସବୁରି ମୁହଁରେ ଆମେ ହସ ଦେଖିପାରିବା।